Now we are going to our next part of the lesson, evolution. Before going to study the what is evolution, we have to take the information on the recall question. The first recall question given on page number 3 is what is the function of appendix of our digestive system? There is a structure called as appendix in our digestive system. So what is its function? In human beings, appendix is functionless. It is a vestigial organ. Second question. Are our wisdom teeth really useful for chewing the teeth? No, our wisdom teeth are not useful for us for chewing our food. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? The huge animals like dinosaur become extinct because they were not ready to adapt themselves for new changing environment. As they remain inactive, they get disintegrated from the earth. Why are many species of animals and birds getting extinct? Number of species of animals are getting extinct. Number of reasons are there. As the pollution is there, very much amount of pollution is there. Peoples are hunting the animals, so that number is going to less. Then there is depletion of food for the animals, depletion of their shelter of the animals, deforestation. These are the various reasons due to the some animals are going to become extinct. आता आपल्याला धड्याच्या पुढच्या भागाकडे जायचं आहे. इव्होल्यूशन मराठीमध्ये आपण त्याला उत्क्रांती असं म्हणतो. इव्होल्यूशन होण्याची कारण काय, इव्होल्यूशनची प्रक्रिया काय आहे ते आपल्याला या भागामध्ये बघायचं आहे. तत्पूर्वी पान नंबर 3 वरती आपल्याला काही रिकॉल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. आपल्याला मेमोराइज करण्यासाठी काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. त्यांची उत्तरं काय आहेत ते बघूया. पहिला प्रश्न आहे व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ अवर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जे अपेंडिक्स आहे त्याचा आपल्याला काय यूज आहे? त्याचा आपल्याला काहीही यूज नाहीये. ते फंक्शनलेस आहे आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये. त्याला आपण वेस्टिजियल ऑर्गन असं म्हणतो. सेकंड क्वेश्चन आहे आर अवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर चिविंग फूड. आपले अक्कल दाढ जी आपण म्हणतो ती आपल्याला अन्न चावण्यासाठी उपयोगी आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. वाय डिड द ह्यूज एनिमल्स लाईक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट. डायनासोर सारखे मोठे मोठे एनिमल्स काय एक्सटिंक्ट झाले? कारण त्यांनी स्वतःला अडॉप्ट केलेलं नाहीये. वातावरण जसं बदलत गेलं, एन्व्हायरमेंट त्यांच्या अवतीभोवतीचं जसं बदलत गेलं तसं त्यांनी स्वतःच्या बॉडीमध्ये बदल केलेले नाहीये. ते जर बदल झाले असते तर जगण्यासाठी ते पुढे आणि जगण्यासाठी त्यांनी स्वतःमध्ये आणखीन बदल केले असते. त्यांच्या शरीरामध्ये इंटरनली त्यांच्या शरीराने जर बदल केले असते तर ते आजपर्यंत जगू शकले असते. बट दे वर नॉट अडॉप्टेड टू देमसेल्फ. त्यांनी स्वतःमध्ये काही बदल केलेले नाही. त्यामुळे बदलत्या वातावरणामुळे त्यांच्यासमोर मृत्यू किंवा संपून जाणे हा एकच पर्याय होता. म्हणून आज ते ॲनिमल्स नाहीयेत. वाय आर द मेनी स्पीसीज ऑफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट. अनेक पक्षी आणि प्राणी हे आज संपुष्टात, त्यांची संख्या संपुष्टात का येत आहे किंवा ते पृथ्वी तलावरून नष्ट का होत आहेत, ते संपून का जात आहेत? अनेक कारण आहेत त्याची. पॉल्युशन हे एक कारण आहे. त्यांची शिकार होते हे एक दुसरं कारण आहे. त्याचबरोबर डिफॉरेस्टेशन, आपण जंगलांची तोड करत आहोत त्यामुळे त्यांचा निवारा नाहीसा होत आहे. त्यांना राहण्यासाठी डिप्लेशन ऑफ फूड अँड डिप्लेशन ऑफ शेल्टर, त्यांचं घर आणि त्यांचं अन्नच नाहीसं झालं तर ते मरून जातात. Now we will study what is evolution. Evolution, it is the definition of evolution, the gradual change occurring in living organism over a long duration. For a long duration, there are certain minor changes occurring in the animal's body because of their changing environment. And those number of changes occurring in the organism lead to evolution. The best example we can explain here for the evolution is human being. Monkey-like animals and ape-like animals, they according to the changing environment, they made certain changes in their body, and those all animals are finally converted to human being. So human beings are evolved from monkeys. This is the best example for evolution. Now, what are the results for evolution? After evolution, what happens? Due to evolution, there is formation of new species. Due to natural selection, the changes in characters of organisms occur, and those changes lead to new variations and the new species of the animals. आता इव्होल्यूशन किंवा उत्क्रांती म्हणजे काय बघूया. इव्होल्यूशन याला आपण मराठीमध्ये ज्याला आपण उत्क्रांती म्हणतो
त्याची डेफिनेशन अशी होते, द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये अनेक काळापर्यंत बदल होत जातात, त्याच्या बॉडीमध्ये इंटरनली काही बदल होत जातात आणि बदल होत गेल्यामुळे काही एक 100 वर्षापूर्वीचा असलेला ॲनिमल 100 वर्षानंतर वेगळा दिसायला लागतो. दॅट इज इव्हॉल्युशन. मग हे इव्हॉल्युशन झाल्यामुळे काय होतं, देर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीस. तिथे नवीन प्रजाती उत्पन्न होते. जुन्या प्रजातीपासून नवीन प्रजाती उत्पन्न होते. ड्यू टू नॅचरल सिलेक्शन देर इज चेंज इन कॅरेक्टर्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. नॅचरल सिलेक्शन तिथे होत असतं, निसर्ग निवडत असतो. जे लोक बदल करतात स्वतःच्या बॉडीमध्ये ते पुढच्या पिढ्यांमध्ये जन्म घेण्यासाठी ते लायक ठरतात. जे अॅनिमल्स, जे प्लांट स्वतः बदलत्या वातावरणानुसार जे अॅनिमल्स, जे प्लांट स्वतःच्या बॉडीमध्ये बदल घडवून आणत नाहीत ते संपून जातात आणि जे बदल घडवून आणतात त्यांचे बॉडी कॅरेक्टर्स पूर्णपणे चेंज होतात आणि मग आपल्याला नवीन ऑर्गॅनिझम दिसून येतो. याचं एक उत्तम उदाहरण आपण दिसून येतो की मानव जातीचं उत्पन्न हा माकडापासून झालेला आहे. माकड नावाचा प्राणी होता, त्याच्यापासून लेमूर नावाचे प्राणी होते, माकडांसारखे असणारे. त्यांना शेपटी होती, त्यांना अंगावरती केस होते, डोकं मोठं होतं, जबडा मोठा होता. हळूहळू जसे वातावरणात, पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंतर जसे वातावरणात अनेक बदल होत गेले, त्या बदलानुसार या अॅनिमल्सनी स्वतःच्या अंगावरचे केस हळूहळू नाहीसे झाले, त्यांचे शेपूट नाहीसे झाले, त्यांचा वाकलेला कणा पाठीचा जो होता तो एस शेप मध्ये आला. त्यांच्या जबड्याचा आकार, खाण्यापिण्याच्या पद्धती बदलल्या, त्यामुळे जबड्याचा आकार बदलला. डोकं जे होतं ते मोठ्या आकाराचं होतं, ते छोटं झालं. अंगावरचे केस कमी झाले. तो विचार करायला लागला, तो कामं करायला लागला, तो शेती करायला लागला तो प्राणी, आणि म्हणून त्याचं रूपांतर शेवटी ह्युमन बीइंग मध्ये झालं. अशा पद्धतीने माकडांमध्ये किंवा लेमूरमध्ये आपण म्हणूया, लेमूर या ॲनिमल, माकडासारखे असणाऱ्या लेमूर या ॲनिमलमध्ये हळूहळू अनेक कालावधीपर्यंत बदल होत गेले आणि त्यामुळे आज मानव उदयास आला. हे आपण इव्हॉल्युशनचं एक उत्तम उदाहरण देऊ शकतो. So how does evolution occur? How does the animals arise on the earth? How does the first living organism came on the earth? That process here I am going to show you. Okay? Approximately before 3.5 billion years ago, there was no life on the earth. No any cell was there, no any living organism was there. After that, the process of living organisms was started. Okay? Here I will show you how the phases of development of living organisms occurred. How the living organisms have developed. Initially, what was there on the earth? Initially, there was only the rocks, the water and the air, and the atmosphere was available on the earth. There was no life on the earth. So first, what happened? Simple elements arose. Simple elements like the carbon, nitrogen, simple elements started to arise on the earth, maybe some in the soil, in the water, like that. After these simple elements, they are converted to organic and inorganic compounds. These organic and inorganic compounds then changed according to certain chemical reaction in the environment, according to the changes in the environment. These organic and inorganic compounds change themselves to the complex organic compounds. These complex organic compounds are like the proteins, like the nucleic acids, like the amino acid, like themselves. Okay. After that, mixture of organic and inorganic compound occurred there. Inside that water, inside that air, in that soil, there was the mixture of these organic and inorganic compound occurred. And the first primitive cell arose there. Initially, this was the only life on the earth, the first primitive cell that arose in water. Then growth of cell in number as per the requirement. This single cell was in need of water. That single cell was requiring the oxygen for respiration. That single cell was requiring the food for its activities. And according to that requirement of food and water and the movement, according to that requirement, all these cells, the single cell, grow in number. The single cell divided itself into two cells. The two cells then divided into four cells. Four cells divided into 8 cells. 8 to 32 to 64. Like this, the number of cells was increasing. And as the number of cells goes on increasing, the cell started to grow in number, and the first living organism was formed.
So due to the requirement, as per the requirement, the single cell that was first formed initially, it grows in number, and those 2 cells, those 8 cells, those 10 cells, those 15 cells, or those whatever, those 64 cells, those 100 cells now were converted. Now those all cells were converted to first living organism. Here the first living organism came on the earth, and those organisms which as there is changes, the changes are going on in the environment. The changes were going in the environment, on the earth, in the water, all over the earth. The changes were going on. As those organisms which started adopting to new environment, which started making themselves change for living into that new environment, those organisms which show adaptation, they survive, and they grow only. And those animals which do not adapted themselves with the changing environment, जो एनिमल्स जो भी कुछ चेंजेस हो रहे थे उनके एनवायरमेंट में, उस चेंजेस के हिसाब पे जिन्होंने अपने बॉडी में चेंज नहीं किया, वो लोग पेरिश हो गए. दोज एनिमल्स पेरिश्ड, वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ. दोज एनिमल्स विच शोड एडेप्टेशन, they grow in number, they survived, they showed the changes, and they were entered into the next life. And those animals which do not showing the adaptation, they were perished. There was death for those animals, and these animals are still living on the earth. उत्क्रांती, इव्होल्यूशन व्हायची सुरुवात कुठून झाली? साधारणपणे 3.5 बिलियन वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरती कुठलाही सजीव अस्तित्वात नव्हता. मग पृथ्वीवरती काय होतं? पृथ्वीवरती हवा, पाणी, त्याच्यानंतर वातावरण होतं पृथ्वीवरती, पण पृथ्वीवरती कुठलाही सजीव नव्हता. मग 3.5 बिलियन वर्षाच्या अगोदर काय झालं की तिथे सजीवाची उत्पत्ती झाली? इथे सिंपल एलिमेंट्स अस्तित्वात आले पहिल्यांदा पाण्यामध्ये साधे सिंपल एलिमेंट, जसे की आपण म्हणतो ना कॅल्शियम, पोटॅशियम, सोडियम, मॅग्नेशियम, असे सिंपल साधे एलिमेंट, साधी मूलद्रव्य पहिल्यांदा, एलिमेंट्स म्हणजे मूलद्रव्य अस्तित्वात आली. त्या मूलद्रव्यामध्ये बदल ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये झाले. तुम्हाला माहिती आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुम्ही शिकलेला, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन काय असेल ते. अशा पद्धतीने हे सिंपल एलिमेंट्स जे आहेत ते ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये बदलले. हे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड नंतर पुन्हा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये बदलले. कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये हे बदलले, जसं की प्रोटीन, जसं की न्यूक्लिक ऍसिड, जसं की अमायनो ऍसिड. या सिंपल एलिमेंट्सचं ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक झाल्यानंतर ते आता प्रोटीन मध्ये बदलले. त्यांच्यापासून प्रोटीन निर्माण झाले, त्यांच्यापासून अमायनो ऍसिड्स निर्माण झाले, न्यूक्लिक ऍसिड निर्माण झाले, अशा गोष्टी निर्माण झाल्या. देन मिक्सचर ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आपण नंतर या ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं एकत्रीकरण झालं. त्यांचं एकत्रीकरण झाल्यानंतर पृथ्वीवरती सर्वात पहिल्यांदा जीव अस्तित्वात आला एका पेशीच्या स्वरूपात, फक्त एक पेशी. तेव्हा जो जीव निर्माण झाला पृथ्वीवरती तो जीव म्हणजे फक्त एक साधी सजीव पेशी होती, एक पेशी. ठीक आहे. मग ही एक पेशी जेव्हा जगायला लागली त्या वातावरणात, त्या पाण्यामध्ये जेव्हा ती जगायला लागली, तेव्हा तिच्या गरजा वाढत होत्या. तिला श्वसनासाठी ऑक्सिजन कदाचित हवा होता, त्या सेलला जगण्यासाठी अन्न हवं होतं, त्या सेलला मुवमेंटची गरज होती. मग जशी जशी त्या सेलची गरज होती, त्या सेलची गरज असल्यामुळे, त्या सेलची जगायची गरज असल्यामुळे ती धडपडत होती जगायला. त्यामुळे तिने काय केले, नंबर ऑफ सेल्स स्वतःचे वाढवले. जसं की आपल्याला माहितीये सेल डिव्हिजन झालं असावं तिकडे. मग सेल डिव्हिजन झाल्यानंतर एका सेलचं 2 सेलमध्ये रूपांतर झालं. मग 2 सेल आता एकत्र जगायला लागल्या. ठीक आहे. 2 सेलचे पुन्हा गरजेनुसार 4 सेल झाले. 4 सेलच्या पुन्हा काही गरजा होत्या, मुवमेंट असेल, अन्न हवं असेल, अन्न मिळवणं असेल, जगणं असेल, श्वास घेणं असेल. त्या 4 सेलनी पुन्हा स्वतःचं रूपांतर 8 मध्ये केलं, 10 मध्ये केलं, 20 मध्ये केलं, 64 मध्ये केलं, 100 सेल झाले. आणि मग जेव्हा अशी ही सेलची संख्या वाढत गेली, तेव्हा त्या एकपेशीय सजीवापासून अनेक पेशीय सजीव म्हणजे फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम झाला. सिंगल सेल्ड अॅनिमल पासून मोर सेल्ड अॅनिमल्स मीन्स फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे तयार झालं. इथे फक्त पेशी होती, सिंगल सेल होता, त्यांच्यापासून इथे एक ऑर्गॅनिझम तयार झालं. आता ह्या ऑर्गॅनिझम पैकी
ज्या पुन्हा तिथे वातावरण पृथ्वीवरचं बदलतच होतं, जसं की हवा, पाणी, ऊन काय असेल ते बदलत होतं वातावरण सगळं. आणि जसजसं हे वातावरण बदलत होतं तसं काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सनी स्वतःमध्ये बदल केले, ते अडॉप्ट झाले. आणि जे अॅनिमल अडॉप्ट झाले म्हणजे बदलत्या वातावरणानुसार स्वतःच्या बॉडीला त्यांनी बदलवलं, स्ट्रक्चरमध्ये बदल केले, ते अडॉप्ट झाले. आणि जे अॅनिमल्स अडॉप्ट झाले ते सर्व्हाइव्ह राहिले, ते जिवंत राहिले. मग त्यांच्या नंबरमध्ये ग्रोथ झाली. मग तेव्हा कदाचित पूर्वी मांजरवर्गीय प्राणी एकच असेल त्यावेळेला, त्यांनी स्वतःमध्ये अनेक बदल केले, त्यांची संख्या वाढली, त्यांच्या मांजर या प्रजातीच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. उदाहरणार्थ आता आपण म्हणतो रान मांजर, आपल्या घरातली पाळी मांजर, खवले मांजर, आणखी कुठकुठल्या प्रकारच्या मांजरे असतील. सो जे ऑर्गॅनिझम अडॉप्ट झाले, बदलत्या वातावरणानुसार ज्यांनी स्वतःमध्ये बदल केले, त्यांच्या संख्येत पण वाढ झाली, ते जिवंत राहिले, त्यांची त्या सजीवाची संख्या जिवंत राहिली. मग इथे डायरेक्ट मांजर हे उदाहरण नाही घ्यावं आपण, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जसं की क्लोरेला, युग्लिना वगैरे त्यांचं उदाहरण इथे घेऊ शकतो. ठीक आहे. आणि ज्या अॅनिमल्समध्ये स्वतःमध्ये अजिबात बदल नाही केला बदलत्या वातावरणानुसार, ते आता नवीन वातावरणात जगू नाही शकत. मग त्यांच्यासमोर एकच पर्याय होता, ते मृत्यू पावले. मग या नियमानुसार पृथ्वी तलावरती अनेक सजीव निर्माण झाले. बिकॉज ऑफ इव्हॉल्युशन, नाव ऑन द प्रेझेंट डे देर इज ग्रेट डायव्हर्सिटी इन द अॅनिमल्स अँड इन द प्लांट्स ऑल्सो. We can observe this animal diversity from unicellular amoeba or paramecium to the human being and the giant whale. And there is a great diversity in plants also, that is from the unicellular chlorella to huge plants like banyan tree, like the coconut tree. Such a great diversity of plants and animals is there on the earth due to evolution only. Now, where is life on the earth? Life is everywhere. Life is present on the earth. That is from equator to poles. Life is present on entire earth. This theory of gradual development of living organism, that means the evolution. This theory of gradual development of living organism is accepted worldwide. Means evolution was accepted worldwide. आता या evolution मुळे आपल्याला सजीवांचं प्रचंड मोठं अस्तित्व पृथ्वी तलावरती दिसून येतं. कसलं अस्तित्व? पाण्यात राहणाऱ्या अत्यंत अतिसूक्ष्म एकपेशीय अमिबा आणि पॅरामोशियम पासून अनेक पेशीय ह्युमन बीइंग, माणूस किंवा जायंट व्हेल पर्यंत आपल्याला डायव्हर्सिटी दिसते. म्हणजे एकसपेशीय अमिबा आहेत, पॅरामोशियम आहेत, त्यांच्यापासून अनेक पेशीय पाण्यातले प्राणी आहेत, अनेक छोटे पाण्यातले अत्यंत बारीक जीवजंतू आहेत, माशांसारखा प्रकार आहे, कासवांसारखे प्रकार आहेत, मगरींसारखे प्रकार आहेत. पृथ्वी तलावरती मग चतुष्पाद प्राणी, सरपटणारे प्राणी आहेत, मग त्याच्यानंतर चतुष्पाद प्राणी आहेत, उडणारे पक्षी आहेत, त्याच्यानंतर माकडासारखे प्राणी आहेत, ह्युमन बीइंग्स आहेत, जायंट व्हेल्स आहेत. इथपासून इथपर्यंत आपली डायव्हर्सिटी, म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात, एवढ्या मोठ्या संख्येने अॅनिमल्स पृथ्वीवरती. प्लांट्सही तसंच आहे. युनिसेल्युलर प्लांट क्लोरेला पासून ह्यूज बनियान ट्री पर्यंत ग्रेट डायव्हर्सिटी. डायव्हर्सिटी म्हणजे काय? अनेक प्लांट्स आहेत जमिनीवरती. मग तुम्ही अनेक प्लांट्स आपल्या गवतापासून मोठमोठ्या झाडांपर्यंत, अगदी 500 वर्ष आयुष्य असणाऱ्या मोठमोठ्या झाडांपर्यंतची झाडं आज पृथ्वी तलावरती आहेत, केवळ इव्हॉल्युशनमुळे. लाईफ ऑन अर्थ, पृथ्वीवरती हे जीव कुठे आहेत, कुठपासून कुठे आहेत? का पृथ्वीच्या एका भागातच फक्त हे सजीव केंद्रित आहेत का? पृथ्वीच्या दुसऱ्या भागात नाही आहेत का? पाण्यातच फक्त आहेत का? हवेत नाही आहेत का? तर संपूर्ण अखंड पृथ्वीवरती हे सजीव सर्वत्र पसरलेले आहेत. इक्वेटर्स पासून पोल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी तलावरती, पाण्यात, जमिनीवर सगळीकडे हे अॅनिमल्स किंवा जीवसृष्टी पृथ्वीवरती आहे. ही ती जी थिअरी आहे इव्हॉल्युशनची, म्हणजेच ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची ही थिअरी आहे, ती संपूर्ण जगात आता मान्य केलेली गेलेली आहे. Thank you.